मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत निसा आयत नंबर 163। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिहि वअौहैना इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक़ वयअक़ूब वल्अस्बात वईसा वअय्यूब वयूनुस वहारून वसुलैमान वआतैना दाऊद ज़बूरा वरुसुला क़द क़सस्नाहुम अलैक मिन क़ब्लु वरुसुला लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तक्लीमा रुसुलन मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मख़्की आयतुन मुबारकों की अल्लाह जल्ल शानुहु द यहूदो यो एतराज़ हगा नक़ल कड़ो ची यहूदो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दा खबर वड़ांदी करा ची मंग ता द तौरात पशांति यो किताब पकार दी ची आगा यकमुश औ पयो वक्त की नाजिल करी शी नो मंग बा उमनो। नो अल्लाह तबारक व तआला दागी इल्ज़ामी जवाब देर तफसील सरा इरशाद फरमाए और पाक जवाब की दागा जवाब खुलासा हासिल द जवाब दाओ चे यहूदियान तासो उस चिदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना द कम किताब मुतालबा कवई आया चिकला दग किताब पतासो बांधी नाजिल करेशो तासो आबाओ अजदाद बांधी नाजिल करेशो आगोई दा माने लो ना बल्कि तासु द अल्लाह द आयतुन इनकार करो और तासु द अल्लाह जल्ल शानहु सर खपल कड़ी वादी माथे कड़े वे और दग से तासु पर हज़रत मरियम बांधी तुहमतुना इल्ज़ामुना लगोलो और दग से द हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बारकी और बातिल अक़ीदा दागा द क़त्ल तासु सातलो और दाग से तासु देर लुई गुरूर व किबर नकार गश्तो तफसील सरा दागी इल्ज़ामी जवाब अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाइल च तासु द हग किताब तस्दीक नो कड़ी नु तासु तक चरी उस यो किताब नाजिल शी नु तासु ब पागी बांधी से ईमान रोड़ी दागुई ता इल्ज़ामी जवाब और दा च तासु सुद बागश्तो तासु बाद खल्को मालूना अपना हक बांधे खुड़ल हालांकि आगा तासो पर तौरात किताब मनी कड़े शो तासो आगा उन मनलो नो तासो बांधी उस यो किताब मुस्तकिल नाजिल कड़ी शी यकमुश नो तासो बागा सो मनी बिया अल्लाह तबारक व तआला द अगो खल्को इस्तिस्ना फरमाइल च कम खल्क हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु और दाग मरगरी चागुई यहूदियत प्रे खुदो दीन इस्लाम हक्कानियत बांधी ईमान रोड़ो अल्लाह तबारक व तआला फरमाइल दुई तमुंग ढेर ज़र चिदे ढेर लुई अजर और बदले बदुई तवरको नन्हे चकम आयतुना मुबारक दे पदी के अल्लाह तबारक व तआला दे दगे एतराज़ तफसीली जवाब इरशाद फरमाई च दुई वेची मुंगता पयो वक्त की यकमुश पयो लास पूरा किताब चीज़े अगा मुंग तपकार दे
داغي الله جل شانه تحقیقی او تفصیلی جواب پدی آیت مبارکو کی فرمائی چې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی کړی دی او دغه سي نور پیغمبرانو ته د نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد هم وحی را لګلو سلسله هغه مونږ جاری کړی دی ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق و یعقوب علیہ السلام تا داغی اولاد تا حضرت عیسی علیہ السلام تا حضرت ایوب و یونس و هارون و سلیمان علیہ السلام تا دی ټولو ته مونږه وحی را لګلې دی خپل یو ترتیب سره وقتن فوقتن صحیفه په هغوی باندې نازل شوی دی لګ احکام هغوی باندې نازل کړی شوی دی حضرت داود علیہ السلام ته زبور ورکړی شوی دی چاته هم داسې نه دا سرنګي چې موسی علیہ السلام ته د غار کوه تور باندې حضرت موسی علیہ السلام راوغتل شو او یک مشوره تورات ورکړی شو دا د حضرت موسی علیہ السلام خصوصیت نور پیغمبرانو ته داسې نه ورکړی شو او بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما محبوب پیغمبران چې کوم را لګل دي پاغي کې ځینې پیغمبران هغه دي چې داغي قصې داغي واقعات هغه موږ تاسو ته ذکر کړی دي او ځینې پیغمبران داسې چې داغي ذکر سره موږ تاسو ته کړی نه دي او الله تبارک وتعالى بیا په دې پیغمبرانو کې ځینو ته یو ډېر خصوصي فضیلت هغه ورکړی دی چې حضرت موسی علیہ السلام سره په خپل باندې الله جل شانه کلام کړی دی او بیا د پیغمبرانو انبیاء کرامو د دنیا ته را لګلو مقصد الله جل شانه ذکر کوي چې هغه سیر ورکون کی وی پیغمبران او دغه سیرون کی وی د ګناهګارو خلکو لره دې د پاره چې په خلکو باندې حجت اتمام حجت وشي سبا څوک دا خبرونه کی چیرې ماته د الله پیغام نور را رسیدلی ماته د الله دین نور را رسیدلی ماته څوک چې دی بشیر او نذیر او د الله خبر رسول والا څوک نو دینی ما با سم عمل کړي وي نو الله جل شانو فرمایي چې دا انبیاء کرام راغلي دي بشیرم دي نذیرم دي د پاره دي چې خلکو باندې اتمام حجت وشي او الله تبارک وتعالى ډیر زبردست د حکمت خاون ذات دی فرمایي ان اوحینا الیک بشک موږ وحی وکړه تا ته کما اوحینا الی نوح څنګه چې وحی کړی و نوح علیہ السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعد پس د دینه واوحینا او موږ وحی کړی دا الی ابراهیم علیہ السلام ته او اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب علیہ السلام ته والاسباط او دغه اولاد وعیسی علیہ السلام ته و ایوب علیہ السلام ته و یونس علیہ السلام ته و هارون علیہ السلام ته و سلیمان علیہ السلام ته و آتینا او ورکړې و مونږه داوود علیہ السلام ته زبور نور پیغمبران مشترک ذکر فرمایل او داوود علیہ السلام ذکر مستقل ځان ته فرمایل د دې حکمت مفسرین کرامو دا لیکل دي چې په زبور کې الله تبارک وتعالى حضرت داوود علیہ السلام ته صرف مدح او د الله جل شانه حمد پاغي کې ذکر هغه کې احکام نو دی وجنه داوود علیہ السلام د زبور ذکر مستقل ځان ته ورسلا او پیغمبران قد قصصناهم چې قصې بیان کړې د مونږ دي علیک تا من قبل وړاندې دینه ورسلا او پیغمبران لم نقصصهم علیک چې نه بیان کړې مونږ دا غي دي تا ډیر پیغمبران داسې دي چې دا غي ذکر قران کریم کې تقریبا 27 انبیاء کرام ذکر راځي دینه ما سوا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا غي علم هغه مونږ ته نشته دي صرف دا چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ټول پیغمبرانو باندې چې کوم د الله رب العالمین د طرفنا انبیاء کرام دنیا تشریف وروړي د 1,24,000 کم پیش پټول باندې زموږ ایمان دی وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي وی الله جل شانه موسی علیہ السلام سره په خبرو کولو سره نو دا خصوصي فضیلت او امتیازي شان د بعضو پیغمبرانو وی نو ضروري چې هر چا سره الله جل شانه هر پیغمبر سره په خپل باندې براه راست خبري وکړي
سرنګ چې الله رب کائنات خپل آخری پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ملاقات د پاره د معراج په سفر باندې عرش مولا ته وختل فاوحى الى عبده ما اوحى تمام پردې مزنه اخوا کړی چې سه خو خپل محبوب ته وحی فرمایي نو دا خصوصیت دی رسلا ولګل مون پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او يرون کی نو دا پیغمبران څه د پاره راغلي دي زیر ورکون کی او يرون کی مقصد څه دی لالا يكون للناس د پاره دي چې نبی خلقو د پاره علی الله په الله جل شانه باندې حجت حجت بعد الرسل پس د رسولانو د انبیاء کرامو دراتلون بعد او دغه سید الله دین کور په کور کوسه په کوسه فرد په فرد رسیدون بعد سوک هم دا حجت او دا دلیل ځان ته نشي جوړول چې یاره ماته د الله پیغام نه در رسیدلی رب کائنات فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اے ایمان والو د الله نه ویریږئ او د رښتینې خلکو مرګرتیا اختیار کړئ حضرات مفسرین کرام فرمایي چې کم کس دا خبره کوي چې یاره په دې وخت کې زما په خوا او شا کې او زما په رسایي کې زما په قرب و جوار کې الله ولا خلق نشته دی او علماء ربانیین نشته دي صلحا نشته دي ټول دغه سي دي ټول هغه سي دي نعوذ بالله دا کس د قران کریم د دې آیت نه منکر دي او د قران کریم د یو زیر زبر نه انکار کول دا کفر دي ځکه رب کائنات فرمایي حکم فرمایي اتقوا الله وكونوا مع الصادقین د الله نه ویریږي د رښتینې خلکو معیت اختیار کړي اوس په هر ځای کې هر کس په خوا کې د الله ولا خلقو د صادقین خلقو وجود هغه موجوده ول دا د الله جل شانه ذمہ داری ده دا غوي صحبت اختیارول دا غي مرګرتیا اختیارول دا غوي معیت اختیارول دا زموږ ذمہ داری ده مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله فرمای ز تاسو ته یقین سره او وثوق سره دا خبره کوم او فرمای چې تاسو د خپل د نفس د اصلاح په نیت باندې د خپل د مسجد د مؤذن په صحبت کې چې کین استاسو د صحبت د پاره او استاسو د اصلاح د پاره او استاسو د هدایت د پاره دام کافی ده رب کائنات د هر کس په دسترس کې دغه په خوا کې اولیاء او اتقیا او صلحا هغه موجود کړي دي دغه نه بعد دا حکم کړي دي چې تاسو دغه مرګرتیا اختیار کړئ او کچري صلحا نوي صادقین نوي رښتینی خلق نوي او دا ټول نعوذ بالله په غلطه لار باندې وي نو بیا د دې آیت مبارکه مطلب څه دی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین نو الله جل شانه فرمایي چې دا ټول سلسله دي د پاره چې څوک سبا د الله جل شانه په حضور کې دا عذر پیش نکي ان اوحینا الیک بشک من وحی کړتا تا کما اوحینا الی نوح څنګه چې موږ وحی کړی و نوح علی السلام ته او نبینا او نور پیغمبرانو ته من بعد پس د دینه واوحینا او وحی کړل الی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل او اسحاق او یعقوب اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او دغه اولاد و عیسی او عیسی علیه السلام و ایوب و یونس و هارون و سلیمان او ایوب علیه السلام او یونس و هارون و سلیمان علیه السلام ته واتینا داوود زبورا او ورکړو موږ داوود علیه السلام ته زبور او رسلا او پیغمبران قد قصصناهم چې کیسه بیان کړی دی موږ دې تا ته علیک پتا باندې من قبل وړاندې دینا او رسلا او پیغمبران لم نقصصهم علیک چې نه بیان کړی موږ قصې دې تا ته وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړی الله جل شانه موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره رسلا مبشرین و منذرین ولګل مو پیغمبران زیر ورکون کی او يرون کی لالا یکون للناس د پاره چې نبی د خلقو د پاره علی الله په الله جل شانه باندې حجت حجت بعد الرسل پس د رسولانو وکان الله عزیزا حکیما او د الله جل شانه ډیر زبردست خاوند حکمت صدق الله العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم